गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कालच्या शेवटच्या पार्टमध्ये आपण पाहिलं इस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहॉल अँड फेनॉल. सो इस्टरिफिकेशन रिएक्शन, वन मोर reaction is there for esterification of salicylic acid. So when salicylic acid, this is salicylic acid, is reacted with acetic anhydride. When salicylic acid is reacted with acetic anhydride in presence of acid, it produces aspirin. Aspirin, it is also known as acetyl salicylic acid, along with byproduct, that is acetic acid. Okay, so this is also an example of esterification reaction. Okay, next one, reaction due to breaking of C-O bond in alcohol. Reaction due to breaking of C-O bond in alcohol. So first type of reaction is reaction with hydrogen halide. ही रिॲक्शन आपण ऑलरेडी पाहिलेली आहे. रिॲक्शन ऑफ HCl लुकास रिएजंटची रिॲक्शन आपण अल्कोहोल बरोबर पाहिलेली आहे. त्याचं डिस्टिंग्विश केलं आपण काल. डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल अँड टर्चरी अल्कोहोल. टर्चरी अल्कोहोल इज मोर रिॲक्टिव्ह टुवर्ड्स लुकास रिएजंट. Secondary alcohol is less reactive towards Lucas reagent, and primary alcohol is very much less reactive towards Lucas reagent. This reaction आहे reaction with hydrogen halide. So there are three types of hydrogen halides are there: HI, HBr and HCl. HI means hydrogen iodide, HBr means hydrogen bromide, and HCl means hydrogen chloride. So alcohol reacts with hydrogen halide to form alkyl halide. 10 स्टँडर्डला 11 स्टँडर्डला ही रिॲक्शन झालेली आहे. ओके, रिफर टू चॅप्टर 10 सेक्शन 10.3.1. 11 स्टँडर्डला सुद्धा रिॲक्शन झालेली आहे. ओके, सो इन जनरल टर्चरी अल्कोहोल रिॲक्ट्स रॅपिडली विथ हायड्रोजन हलाइड. सेकंडरी अल्कोहोल रिॲक्ट्स somewhat slower, and primary alcohols even more slowly. The order of reactivity of hydrogen halide is: hydrogen iodide is more reactive than hydrogen bromide, and hydrogen bromide is more reactive than hydrogen chloride. So that's why HCl reacts only in the presence of anhydrous zinc chloride. कारण HCl is less reactive towards alcohol, so that's why HCl requires catalyst, that is zinc chloride, anhydrous zinc chloride, and mixture of HCl and zinc chloride is known as Lucas reagent. Okay, so HCl reacts only in the presence of anhydrous zinc chloride, that is ZnCl2. No catalyst is required in the case of HBr and HI. Why? Because HBr and HI are more reactive towards alcohol. Okay, next one, reaction with phosphorus halide. Reaction with phosphorus halide. Alcohol reacts with phosphorus pentahalide, that is PX5, and phosphorus trihalide, that is PX3, to form alkyl halide. ही सुद्धा आपण रिॲक्शन पाहिलेले आहेत. 11 स्टँडर्डला सुद्धा पाहिलं आणि 12 स्टँडर्डमध्ये हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केनमध्ये सुद्धा या रिॲक्शन आहेत. ओके, सो अल्कोहol reacts with phosphorus pentachloride and phosphorus trichloride to form alkyl chloride. Refer to chapter 10 section 10.3.1. ओके, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन स्टार्ट केल्यानंतर त्या रिॲक्शन आपण तिथे बघणार आहोत. ओके, नाव थर्ड टाइप ऑफ रिॲक्शन, डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल टू अल्किन. डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल टू अल्किन ही सुद्धा रिॲक्शन आपण 11 स्टँडर्डला पाहिलेलं आहे. अल्किनमध्ये अल्कोहोल अंडरगोज डिहायड्रेशन टू फॉर्म अल्किन. अल्किन लेसनमध्ये चॅप्टर नंबर 15 हायड्रोकार्बनमध्ये अल्किन या पार्टमध्ये ही रिॲक्शन पाहिलेली आहे. डिहायड्रेशन ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल, डिहायड्रेशन ऑफ सेकंडरी अल्कोहोल अँड डिहायड्रेशन ऑफ टर्चरी अल्कोहोल. Primary alcohol requires 95% sulfuric acid, secondary alcohol requires 60% sulfuric acid, and tertiary alcohol requires 20% sulfuric acid, that is dehydration. So alcohol, when treated with concentrated sulfuric acid or phosphoric acid or alumina means Al2O3, alumina undergoes dehydration to form alkene and water. Okay, so ही रिॲक्शन कुठे पाहिलेली आपण 11 स्टँडर्ड मध्ये. नाव अकॉर्डिंग टू दिस रिॲक्शन, सेटझेफ रूल आपण पाहिलेला होता अनसिमेट्रिकल अल्कोहोलमध्ये. So the reaction gives more substituted alkene as a major product in accordance with Setzeff rule. मग इथे Setzeff rule खाली दिलेला आहे प्रॉब्लेम नंबर 11.6. ओके, प्रॉब्लेम नंबर 11.6 काय बघा. Write the reaction showing major and minor product form on heating butane to all. Write the reaction showing major and minor products
formed on heating butane all with concentrated sulfuric acid. Okay, solution काय बघा. In the reaction described, butane all undergoes, in the reaction described, butane all undergoes dehydration to give butene as a major product and butanene as a minor product in accordance with Setzeff rule. What is Setzeff rule? In the dehydration reaction of alcohol with concentrated sulfuric acid, in the dehydration reaction of alcohol with concentrated sulfuric acid, the hydrogen atom is removed from that beta carbon which has, the hydrogen atom is removed from that beta carbon which has lesser number of hydrogen. This is known as Setzeff rule. Okay, मग इथे बघा ब्युटेन टू मध्ये ज्या कार्बनला OH जोडलेला आहे तो कार्बन अल्फा कार्बन, ज्या कार्बनला OH, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज नोन ॲज अल्फा कार्बन, OH जोडलेला कार्बन अल्फा आहे. मग बीटा कार्बन कुठला आहे? दिस इज बीटा कार्बन अँड दिस इज बीटा कार्बन. ओके, दोन बीटा कार्बन आहेत. मग या बीटा कार्बनला हायड्रोजन किती आहेत? 3. आणि राईट हँड साईडच्या बीटा कार्बनला हायड्रोजन किती आहेत? 2 आहेत. मग हायड्रोजन कुठल्या बीटा कार्बनमधून रिमूव्ह होईल? ज्या बीटा कार्बनला हायड्रोजन कमी आहे तिथून हायड्रोजन रिमूव्ह होईल आणि मेजर प्रोडक्ट तयार होईल. ओके, so butane to all on heating with concentrated sulfuric acid, butane to all is a secondary alcohol, so that's why it requires 60% sulfuric acid. So butane to all on heating with 60% sulfuric acid, it produces butene as a major product and butanene as a minor product. Okay, next question is, do you know, इथे मेकॅनिझम दिलेला आहे डिहायड्रेशनचं. क्वेश्चन येईल, एक्सप्लेन मेकॅनिझम ऑफ डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहॉल. सो डू यू नो, according to the common accepted mechanism, dehydration involves following 3 steps. मग डिहायड्रेशन मध्ये 3 स्टेप होतात. पहिली स्टेप काय? अल्कोहोलचं प्रोटोनेशन झाल्यानंतर प्रोटोनेटेड अल्कोहोल तयार होतो. दॅट इज फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहोल, दॅट इज R-OH2, ऑक्सिजन कॅरी पॉझिटिव्ह चार्ज. सेकंड स्टेप इज इट्स स्लो डिसोसिएशन इनटू कार्बोकॅटायन, म्हणजे प्रोटोनेटेड अल्कोहोलचं स्लो डिसोसिएशन झाल्यानंतर कार्बोकॅटायन तयार होतं. आणि थर्ड स्टेपमध्ये फास्ट रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन आयन टू फॉर्म अल्किन. सो इथे मेकॅनिझम दिलेलं आहे बघा. मेकॅनिझम कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज, सपोज दिस इज अन अल्कोहॉल. अल्कोहॉलमध्ये हा प्रोटॉन ॲड झाला, दिस इज H+. हा प्रोटॉन ॲड झाल्यानंतर कुठे ॲड होतो? ऑक्सिजन तिथे, OHच्या इथे. सो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहॉल, on protonation of alcohol it produces protonated alcohol. Okay, so this is the first step. आता काय होणार? इथे वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होईल. या प्रोटोनेटेड अल्कोहोलमधून वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होईल आणि वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह झाल्यानंतर कार्बनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होईल. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन. ओके, आणि थर्ड स्टेप, हा जो हायड्रोजन आहे हा हायड्रोजन रिमूव्ह झाल्यानंतर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तयार होईल. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अल्किन. सो दीज आर द 3 स्टेप्स फॉर द मेकॅनिझम ऑफ डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहॉल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Problem number 11.7. Write and explain reactions to convert propanol and into propane-2-ol. Write and explain reactions to convert propanol into propane-2-ol. प्रोपेन-1-ऑलचं कन्व्हर्जन प्रोपेन-2-ऑल मध्ये करायचं. मग काय करायला लागेल बघा, प्रोपेन-1-ऑलची रिॲक्शन आधी कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड किंवा ॲल्युमिना बरोबर करावी लागेल. कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड म्हणजेच प्रोपेन-1-ऑलचं आधी डिहायड्रेशन करावं लागेल. मग डिहायड्रेशन करण्यासाठी काय लागेल? कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड किंवा फॉस्फरिक ॲसिड किंवा ॲल्युमिना, तिघांपैकी कुठलाही कॅटालिस्ट यूज करा. मग प्रोपेन-1-ऑलचं डिहायड्रेशन झाल्यानंतर प्रोपीन तयार होईल आणि त्या प्रोपीनचं नंतर हायड्रेशन केल्यानंतर मार्कोनिकॉप्स रूल प्रमाणे प्रोपेन-2-ऑल तयार होईल. मार्कोनिकॉप्स रूल प्रमाणे ॲडिशन होईल आणि प्रोपेन-2-ऑल तयार होईल. ओके, इथे प्रॉब्लेमचं सोल्युशन बघा. व्हॉट इज द सोल्युशन ऑफ दिस प्रॉब्लेम? द डिहायड्रेशन ऑफ प्रोपेन-1-ऑल टू प्रोपीन इज द फर्स्ट स्टेप. बरोबर आहे. पहिलं प्रोपेन-1-ऑलचं डिहायड्रेशन करावं लागेल. द डिहायड्रेशन ऑफ प्रोपेन-1-ऑल टू प्रोपीन इज द फर्स्ट स्टेप. Markovnikov's hydration of propene is the second step to get the product propane-2-ol. This is carried out by reaction with concentrated sulfuric acid followed by hydrolysis. मग इथे रिॲक्शन दिलेली आहे बघा. Propane-1-ol on reaction with alumina at 623 Kelvin, it undergo dehydration reaction and it produces propene. बरोबर आहे. OH अल्फामधून OH जाईल आणि बीटामधून H निघून जाईल. डिहायड्रेशन कसं होतं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिॲक्शन होते. अल्फा कार्बनमधून OH आणि बीटा कार्बनमधून H, आणि अल्फा बीटा एलिमिनेशन झाल्यानंतर अल्किन तयार होतो. सो प्रोपेन-1-ऑल ऑन हिटिंग विथ ॲल्युमिना ॲट 623 Kelvin it produces propene, and propene on reaction with cold and concentrated sulfuric acid followed by hydration it produces propane-2-ol. So this is the conversion of propane-1-ol into propane-2-ol. Okay, next one.
पुढचा क्वेश्चन काय बघा, oxidation of alcohol. This is a very important reaction. Primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol. Oxidation of primary alcohol is very easy, but oxidation of secondary and tertiary alcohol, it is very difficult. ओके, सो मग इथे बघा आधी थेरॉटिकल पार्ट काय बघा. थेरॉटिकल पार्ट तुम्हाला विचारणार नाहीत, फक्त रिॲक्शन विचारतील. कॅन यू रिकॉल दिलेला आहे. काय क्वेश्चन आहे कॅन यू रिकॉल मध्ये, व्हॉट आर द व्हेरियस डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिडेशन. व्हॉट इज ऑक्सिडेशन? Addition of oxygen is known as oxidation. Removal of hydrogen is known as oxidation. The process which involves loss of electron is known as oxidation. बरोबर आहे ना. The process which involves addition of electronegative element, it is known as oxidation. 11th standard ला redox reaction मध्ये oxidationच्या आपण वेगवेगळ्या डेफिनेशन पाहिलेले आहेत. Now on reaction, theoretical part बघा काय आहे. On reaction with oxidizing agent, primary and secondary alcohols undergoes dehydrogenation to form carbonyl compound. On reaction with oxidizing agent, primary and secondary alcohols undergoes dehydrogenation to form carbonyl compounds, that is aldehyde and ketone. कुठले carbonyl compounds तयार होतात? aldehyde and ketone. Secondary alcohol on oxidation with chromic anhydride, that is chromium oxide. Chromic anhydride means chromium oxide, CrO3, forms ketone. Secondary alcohol on oxidation with chromic anhydride forms, it produces ketone. बघा इथे दिलेले secondary alcohol on reaction with chromic anhydride, it produces ketone. Okay. Primary alcohol on oxidation with chromic anhydride forms aldehyde. म्हणजे याचा अर्थ काय, प्रायमरी अल्कोहोलची रिॲक्शन CrO3 बरोबर केल्यानंतर अल्डिहाइड तयार होतो आणि सेकंडरी अल्कोहोलची रिॲक्शन CrO3 बरोबर केल्यानंतर कीटोन तयार होतो. सो प्रायमरी अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन विथ CrO3 फॉर्म्स अल्डिहाइड. However, a better reagent to bring about this oxidation is PCC. PCC means pyridinium chlorochromate. PCC means pyridinium chlorochromate. का बरं? जर इथे प्रायमरी आणि सेकंडरी अल्कोहोलची रिॲक्शन CrO3 बरोबर केल्यानंतर बघा इथे मी एक्झॅक्टली रिझन काय सांगते. प्रायमरी अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन विथ CrO3 इट प्रोड्यूसेस aldehyde, and secondary alcohol on oxidation with CrO3 it produces ketone. But formation of aldehyde and ketone is further reacted with CrO3. तयार झालेला aldehyde and ketone सॉरी प्रायमरी अल्कोहोल पासून अल्डिहाइड तयार होतो आणि सेकंडरी अल्कोहोल पासून कीटोन तयार होतो. पण हा जो तयार झालेला अल्डिहाइड आणि कीटोन आहे तो परत CrO3 बरोबर रिॲक्ट होतो आणि अल्डिहाइड पासून कार्बोक्सिलिक ऍसिड तयार होतो आणि कीटोन पासून कार्बोक्सिलिक ऍसिड तयार होतो. ओके, म्हणजे इट अंडरगोज फर्दर ऑक्सिडेशन अँड इट प्रोड्युसेस करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ऍसिड. मग कार्बोक्सिलिक ऍसिड जर तयार व्हायचं नसेल तर इथे एक सुटेबल कॅटालिस्ट यूज केला जातो, दॅट इज नोन एज PCC, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. का बरं? कारण प्रायमरी अल्कोहोलची रिॲक्शन PCC बरोबर केल्यानंतर PCC reacts only with primary alcohol, it does not react with secondary alcohol. मग प्रायमरी अल्कोहोलची रिॲक्शन, primary alcohol on oxidation with PCC, it produces aldehyde, and the formation of aldehyde is further does not react with PCC and it does not produces carboxylic acid. काय बोललो ते कळलं का बघा. CrO3 बरोबर प्रायमरी आणि सेकंडरी अल्कोहोलची रिॲक्शन केल्यानंतर क्रोमियम ऑक्साईड, दॅट इज क्रोमिक अनहायड्राइड, CrO3 बरोबर प्रायमरी आणि सेकंडरी अल्कोहोलची रिॲक्शन केल्यानंतर प्रायमरी अल्कोहोल पासून अल्डिहाइड आणि सेकंडरी अल्कोहोल पासून कीटोन तयार होतो. पण हे तयार झालेले अल्डिहाइड आणि कीटोन परत CrO3 बरोबर रिॲक्ट होतात आणि करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ऍसिड तयार होतो. मग आपल्याला जर इथे अल्डिहाइड फक्त अल्डिहाइड पर्यंत रिॲक्शन व्हायची असेल, पुढे कार्बोक्सिलिक ऍसिड तयार व्हायचं नसेल तर इथे सुटेबल कॅटालिस्ट कुठला यूज केला जातो? PCC, that is pyridinium chlorochromate, because primary alcohol on oxidation with PCC it produces aldehyde and aldehyde does not undergoes further oxidation reaction and it does not produces carboxylic acid. Okay, so खाली दिलेला आहे, when common oxidizing agents like nitric acid, potassium permanganate or potassium dichromate, common oxidizing agent like nitric acid means HNO3, potassium permanganate means KMNO4 and potassium dichromate means K2Cr2O7 are used to oxidize primary alcohol. The oxidation does not stop at aldehyde stage, but aldehyde form is further oxidized to carboxylic acid containing the same number of carbon atoms. Okay, मग इथे ऑक्सिडेशन ऑफ प्रायमरी, सेकंड अँड टर्शियरी अल्कोहोल दिलेला आहे. पहिलं बघूया,
Primary alcohol. Primary alcohol on oxidation by using KMnO4 or K2Cr2O7 or HNO3, it undergoes oxidation reaction and it produces aldehyde in first step, and aldehyde on oxidation, further oxidation, it produces carboxylic acid. So both all the compounds, that is primary alcohol, aldehyde and ketone, containing same number of carbon atom. या ऑक्सिडेशन मध्ये जेवढे कार्बन अल्कोहोल मध्ये असतात तेवढेच कार्बन अल्डिहाइड मध्ये असतात आणि तेवढेच कार्बन तयार झालेल्या कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये असतात. म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल द कार्बन ॲटम रिमेन्स अनचेंज. ओके. मग सेकंडरी अल्कोहोल आणि टर्चरी अल्कोहोल मध्ये काय दिले बघा. टर्चरी अल्कोहोल्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सिडाइज. टर्चरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन करणं खूप डिफिकल्ट असतं. टर्चरी अल्कोहोल्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सिडाइज ऑन ऑक्सिडेशन विथ स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. मग टर्चरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन करण्यासाठी फॉर द ऑक्सिडेशन ऑफ टर्चरी अल्कोहोल इट रिक्वायर्ड स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट ॲट हायर टेम्परेचर. टर्चरी अल्कोहोल्स by using strong oxidizing agent at high temperature, tertiary alcohol undergoes breaking of C-C bonds and gives a mixture of carboxylic acids containing less number of carbon atoms than the starting tertiary alcohol. याचा अर्थ काय बघा. टर्चरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग बरोबर ऑक्सिडेशन केल्यानंतर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होतो आणि करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ॲसिड तयार होतो आणि तयार झालेल्या कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये कार्बन कमी असतात कोणापेक्षा. जो स्टार्टिंगला अल्कोहोल टर्चरी अल्कोहोल घेतलेला असतो त्याच्यापेक्षा तयार झालेल्या कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये कार्बन्स कमी असतात. ओके. सो टर्चरी कंटेन कार्बोक्सिलिक ॲसिड कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स दॅन द starting tertiary alcohol. This is the oxidation reaction. Now next, reaction with copper metal. Heating with copper metal. Primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol on heating with copper metal at 573 Kelvin. It undergoes, primary and secondary alcohol undergoes oxidation and tertiary alcohol undergoes dehydration reaction. Baga, this is a very important reaction. Reaction of primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol with copper metal, that is heating with copper metal. When vapors of various types of alcohol means primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. When vapors of various types of alcohols are passed over hot copper, the following reactions observed. कोणकोणत्या रिएक्शन आहे बघा. प्रायमरी अल्कोहोल, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायमरी अल्कोहोल that is R-CH2-OH. Primary alcohol R-CH2-OH. This is primary alcohol. On heating with copper metal at 573 Kelvin, it undergoes oxidation reaction. Primary alcohol gives aldehyde. Primary alcohol पासून काय तयार होतो. Primary alcohol gives aldehyde. Secondary alcohol, this is secondary alcohol. Secondary alcohol on heating with copper metal at 573 Kelvin, it undergoes oxidation reaction. काय होते इथे. ऑक्सिडेशन होते म्हणजे काय होतंय. इट अंडरगोज डिहायड्रोजनेशन रिएक्शन. रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. इथे हायड्रोजन रिमूव्ह होते. रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन मीन्स ऑक्सिडेशन. अल्कोहोल मधून 2 हायड्रोजन निघून गेले आणि अल्डिहाइड तयार झाला. कुठले 2 हायड्रोजन गेले. इथला एक हायड्रोजन गेला, हा एक, आणि CH2 मधला H2 मधला एक हायड्रोजन गेला आणि H2 मधला एक हायड्रोजन आणि OH मधला एक हायड्रोजन गेल्यानंतर तयार झाला CHO, दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप. ओके. सो प्रायमरी अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन विथ कॉपर मेटल ॲट 573 Kelvin, इट प्रोड्यूसेस अल्डिहाइड. Secondary alcohol also undergoes oxidation reaction by removal of hydrogen. So secondary alcohol, that is R-CH-OH-R. Okay, so that is secondary alcohol. Secondary alcohol on heating with copper metal at 573 Kelvin, it undergoes oxidation reaction, that is removal of hydrogen, and it produces ketone. Primary alcohol produces aldehyde on oxidation and secondary alcohol produces ketone on oxidation. Now tertiary alcohol. टर्चरी अल्कोहोलचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे इथे. टर्चरी ब्युटिल अल्कोहोल CH3-CH3-OH-CH3. This is tertiary alcohol. And tertiary butyl alcohol on heating with copper metal at 573 Kelvin, it undergoes dehydration reaction. Dehydration means removal of water. टर्चरी अल्कोहोलची रिएक्शन कॉपर मेटल बरोबर केल्यानंतर डिहायड्रेशन होतं. प्रायमरी आणि सेकंडरी अल्कोहोलची रिएक्शन कॉपर मेटल बरोबर केल्यानंतर ऑक्सिडेशन होतं. कसं ऑक्सिडेशन होतं. रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. बाय रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन इट अंडरगोज ऑक्सिडेशन अँड प्रायमरी अल्कोहोल प्रोड्यूसेस अल्डिहाइड अँड सेकंडरी अल्कोहोल प्रोड्यूसेस कीटोन. अँड टर्चरी अल्कोहोल ऑन हिटिंग विथ कॉपर मेटल at 573 Kelvin, it undergoes dehydration, that is removal of water, and it produces alkene. Removal of water means अल्फा बीटा एलिमिनेशन होतं. अल्फा कार्बन मधून OH आणि बीटा कार्बन मधून H आणि H2 निघून जातो, तयार झाला अल्केन. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ
आयसोब्युटिलिन. ह्याचं नाव काय? व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? आयसोब्युटिलिन. अँड IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाऊंड 2-methyl propene. 2-methyl propene. Okay. Now next problem number 11.8. काय प्रॉब्लेम आहे बघा. An organic compound gives hydrogen on reaction with sodium metal. An organic compound gives hydrogen on reaction with sodium metal. म्हणजे दिलेला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे त्याची रिॲक्शन सोडियम मेटल बरोबर केल्यानंतर हायड्रोजन मेटल तयार होतो. सॉरी, हायड्रोजन गॅस तयार होतो. इट गिव्स हायड्रोजन गॅस ऑन रिॲक्शन विथ सोडियम मेटल. दुसरी दिलेलं आहे, इट फॉर्म्स अन अल्डिहाइड हॅव्हिंग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C2H4O ऑन ऑक्सिडेशन. दिलेल्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर C2H4O हा कंपाऊंड तयार होतो विथ पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. आत्ताच पहिला आपण पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट मीन्स PCC ऑन ऑक्सिडेशन विथ पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. नेम द कंपाऊंड अँड गिव्ह इक्वेशन ऑफ दिस रिॲक्शन. परत एकदा क्वेश्चन काय बघा. An organic compound gives hydrogen on reaction with sodium metal. It forms an aldehyde having molecular formula C2H4O on oxidation with pyridinium chlorochromate. Name the compound and give equation of this reaction. मग काय दिलंय बघा इथे. The given molecular formula C2H4O of aldehyde is written as C2H4O. हा aldehyde आहे. मग त्याचा तो कंपाऊंड कसा लिहिला जाईल? CH3-CHO, दॅट इज ॲसिटाल्डिहाइड. C2H4O हा ॲल्डिहाइड आहे. त्या ॲल्डिहाइडचं स्ट्रक्चर कसं लिहिलं जाईल? CH3 सिंगल बॉन्ड CHO. Hence the formula of alcohol from which this is obtained by oxidation must be CH3-CH2-OH. हा ॲसिटाल्डिहाइड आहे. हा ॲसिटाल्डिहाइड हा ह्याच्यापासून तयार होईल बाय रिमूव्हल ऑफ वॉटर. ऑक्सिडेशन म्हणजे रिमूव्हल ऑफ वॉटर. इथाइल अल्कोहोलमधून हायड्रोजन निघून गेल्यानंतर ॲसिटाल्डिहाइड तयार होईल. So hence the formula of alcohol from which this is obtained by oxidation must be CH3-CH2-OH. The two reactions can therefore be represented as follow. मग दोन रिएक्शन बघा. इथाइल अल्कोहोल on reaction with sodium metal. This is ethyl alcohol on reaction with sodium metal. 2 moles of ethyl alcohol on reaction with 2 moles of sodium metal. It produces 2 moles of sodium ethoxide with the removal of hydrogen gas. Okay, this is the oxidation reaction. And दूसरी reaction दिलेली आहे. परत दुसरी पण oxidation आहे. Ethyl alcohol on reaction with PCC, it undergoes oxidation reaction and it produces acetaldehyde by dehydration reaction. Okay, so these are the two reactions. पुढचा क्वेश्चन बघा काय आहे. रिॲक्शन ऑफ फेनॉल. आता फेनॉलच्या रिॲक्शन्स आहेत. फेनॉलचे रिॲक्शन्स एकूण फेनॉलचे रिॲक्शन्स 10 आहेत. पहिली रिॲक्शन बघूया. रिॲक्शन्स ऑफ फेनॉल. फेनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन मोर रेडिली ॲज कम्पेअर टू बेन्झिन. बेन्झिनपेक्षा फेनॉलमध्ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन फास्ट होते. ओके, द OH ग्रुप in phenol is ring activated and an ortho para directing group. कारण आपण त्याचं मेकॅनिझम पाहिलेलं आहे. बाय डिलोकलायझेशन ऑफ नेगेटिव्ह चार्ज. ओके, पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे, नेगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. त्याचं रेझोनन्स स्ट्रक्चर आपण फेनॉक्साईड आयनचं पाहिलेलं आहे. ड्यू टू द डिलोकलायझेशन ऑफ नेगेटिव्ह चार्ज ॲट ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन, द OH ग्रुप इज ॲक्टिवेटिंग ग्रुप. ऑर्थो अँड पॅरा ॲक्टिवेटिंग ग्रुप. ओके, डिरेक्टिंग ग्रुप. ऑर्थो अँड पॅरा डिरेक्टिंग ग्रुप. म्हणजेच फेनॉलच्या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन कुठे होतात? ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशनला. मग पहिली रिॲक्शन बघा काय आहे. हॅलोजनेशन ऑफ फेनॉल. सॉरी, हॅलोजनेशन. हॅलोजनेशन मीन्स ब्रोमिनेशन रिॲक्शन. हॅलोजनेशन ऑफ फेनॉल. फेनॉल रिॲक्ट्स विथ ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ ब्रोमिन. फेनॉल रिॲक्ट्स विथ ब्रोमिन वॉटर. ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ ब्रोमिन मीन्स ब्रोमिन इन वॉटर. Phenol reacts with aqueous solution of bromine to give 2,4,6-tribromophenol. Chlorine reacts in the same way. Chlorine ची रिॲक्शन सुद्धा अशीच होते. ब्रोमिन वॉटर बरोबर रिॲक्शन केल्यानंतर फेनॉल रिॲक्ट्स विथ aqueous solution of bromine to give 2,4,6-tribromophenol. सो रिॲक्शन काय दिलं बघा. दिस इज फेनॉल. हा काय आहे? फेनॉल आहे. when reacted with 3 moles of bromine in presence of water, that is bromine water, काय होतं बघा. ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशनचे हायड्रोजन बेन्झिन मधले, दिस इज ऑर्थो पोझिशन, दिस इज आर्थो पोझिशन अँड दिस इज पॅरा पोझिशन. मग 2 ऑर्थो पोझिशन आणि 1 पॅरा पोझिशन, या 3 पोझिशन मधले 3 हायड्रोजन निघतात आणि 3 हायड्रोजन निघाल्यानंतर त्याच्या जागेवरती काय येतात? Br. सो दॅट्स वाय इट इज अ सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. हायड्रोजन ॲटम्स ऑफ बेन्झिन आर रिप्लेस बाय Br
and it produces 2,4,6 ट्रायब्रोमोफेनॉल. ओके, आता ते 3 हायड्रोजन निघाले. एकूण ब्रोमिन किती घेतलेले ॲटम्स, ब्रोमिनचे ॲटम्स किती आहेत टोटल 6. 3Br2 आहे म्हणजे ब्रोमिन ॲटम्स किती आहेत 6. 6 पैकी 3 ब्रोमिन इथे आले, बरोबर आहे, 1 2 3. मग राहिले किती ब्रोमिन 3, ब्रोमिनचे ॲटम्स 3 राहिले. मग ते 3 ब्रोमिनचे ॲटम्स 3 हायड्रोजन बरोबर जातील आणि तयार होईल थ्राईस ऑफ HBr. ओके, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. आता पुढे आणखी एक दिलेलं आहे, ब्रोमिन इन CH2. इफ द रिएक्शन इज कॅरिड आउट इन अ सॉल्वंट ऑफ लोअर पोलॅरिटी दॅन वॉटर. वॉटरची पोलॅरिटी जास्त आहे बिकॉज हायली इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऑक्सिजन ॲटम इज प्रेझेंट इन वॉटर, सो दॅट्स वाय वॉटर इज अ पोलार मॉलिक्यूल. ओके, पण लेस पोलॅरिटी असलेले सॉल्वंट जर असतील तर, इफ द रिएक्शन इज कॅरिड आउट इन द सॉल्वंट ऑफ लोअर पोलॅरिटी दॅन वॉटर सच ॲज क्लोरोफॉर्म, carbon tetrachloride or carbon disulfide, these are less polar molecule, less polar solvent. So if the reaction is carried out in a solvent of lower polarity than water such as chloroform CHCl3, carbon tetrachloride CCl4 or CH2 that is carbon disulfide, a mixture of ortho and para bromophenol is formed. मग जर लेस पॉलॅरिटीचे सॉल्वंट यूज केले तर 2 मिक्सर तयार होतात, ऑर्थो आणि पॅरा ब्रोमोफेनॉल तयार होतो. सो रिएक्शन इज रिप्रेझेंटेड ॲज when phenol is reacted with 2 moles of Br2. इथे Br 2 moles घ्यायला पाहिजेत, 1 मोलच दिलेला आहे. 2 moles of Br2 असे घ्यायला पाहिजे, तिथे 1 मोलच दिलेला आहे. ओके, सो फेनॉल when reacted with फेनॉल सुद्धा 2 moles घ्यायला लागतील, 2 moles of phenol. When phenol, 2 moles of phenol are reacted with 2 moles of Br2 in presence of CH2 at low temperature. When phenol is reacted with bromine in presence of carbon disulfide at low temperature, it produces O-bromophenol and P-bromophenol along with HBr. इथे O ब्रोमोफेनॉल आणि P ब्रोमोफेनॉल या दोघांमध्ये मेजर कोण आहे? P ब्रोमोफेनॉल इज अ मेजर प्रोडक्ट and O ब्रोमोफेनॉल इज अ minor product. This is bromination reaction. Next one, nitration reaction of phenol. मग इथे नायट्रेशन रिॲक्शनमध्ये सुद्धा कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड आणि डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड अशा 2 रिॲक्शन आहेत. कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड बरोबर रिॲक्शन केल्यानंतर मिक्सर तयार होतो. डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड बरोबर फेनॉलची रिॲक्शन केल्यानंतर O आणि P नायट्रोफेनॉल तयार होतो आणि कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड बरोबर रिॲक्शन केल्यानंतर एकच प्रॉडक्ट तयार होतो, दॅट इज पिक्रिक ॲसिड. बघा मग इथे रिॲक्शन काय आहे. Nitration of phenol, reaction with nitric acid. Phenol reacts with dilute nitric acid at low temperature to give mixture of ortho and para nitrophenol. Phenol reacts with dilute nitric acid at low temperature. Phenol reacts with dilute nitric acid at low temperature. It gives a mixture of, sorry for disturbance. बॅक PDF बॅक गेल्यामुळे थोडा डिस्टर्ब झालेला आहे, डिस्टर्बन्स आलेला आहे. नायट्रेशन या 2 रिॲक्शन आपण बघू आणि थांबूया. सो नायट्रेशन ऑफ फेनॉल. फेनॉल रिॲक्ट्स विथ डायल्यूट nitric acid at low temperature to give mixture of ortho and paraphenol. So this is the reaction. Phenol when reacted with dilute nitric acid it produces O nitrophenol and P nitrophenol. इथे काय होतं, ऑर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन आणि पॅरा पोझिशनचा हायड्रोजन निघून जातो आणि हायड्रोजनच्या जागेवरती नायट्रो ग्रुप येतो आणि इट प्रोड्युसेस O nitrophenol and P nitrophenol. But when phenol reacts with concentrated nitric acid it gives 2,4,6 nitrophenol, that is picric acid. So when phenol is reacted with concentrated 3 moles of concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid. So a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid is known as nitrating mixture. Mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid is known as nitrating mixture. So when phenol is reacted with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid, it produces 2,4,6-trinitrophenol. It is also known as picric acid. So this is the nitration reaction of phenol. Okay. Thank you. This is today's part.